પહોંચ્યું ત્યાં। ઇતિહાસના સૌથી મોટા 10,000 કરોડના કૃષિ પેકેજની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને તેને લઈને જ હવે જીતુ વાઘાણી સંબોધન પણ કરવાના છે। સીએમ દ્વારા તો એક્સ ઉપર પોસ્ટ કરી દેવામાં આવી હતી અને તેમના દ્વારા જ માહિતી આપવામાં આવી કે 10,000 કરોડના કૃષિ પેકેજની જાહેરાત કરાઈ રહી છે। नमस्कार पत्रकार मित्रों, मारा साथी मंत्री भाई श्री ऋषिभाई रमणभाई, माननीय मुख्यमंत्री श्रीए आज एमना निवास स्थाने सतत बैठकों अधिकारीओ साथे, माननीय मंत्रीश्रीओ साथे बहार रहीने पण अंबाजी हता तो पण सतत मारा विभाग साथे मारी साथे सीएम ऑफिसना अधिकारीओ, सीएस, नाणा सचिव, रेवन्यू सचिव, नायब मुख्यमंत्री भाई श्री हर्षभाई बधानी साथे सतत संपर्क में रहीने मार्गदर्शन कर्युं ने छेल्ले 4 वागे माननीय मुख्यमंत्री श्रीए हाई पावर कमिटीनी एक मीटिंग एमना निवास स्थाने राखी। माननीय ऋषिभाई, माननीय रमणभाई, माननीय अर्जुनभाई, माननीय कोलजीभाई बावळिया, नायब मुख्यमंत्री बार होवाथी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी भाई हर्षभाई जोड़ाणा, नाणा मंत्री कनुभाई पण पूर्व निर्धारित प्रवासों कारणे ए वापी थी जोड़ाया, रेवन्यू सचिव ए पण बार होवाथी बेन श्री जयंती रवि मैडम ए पण जोड़ाणा, चीफ सेक्रेटरी एसीएस कृषि, नाणा सचिव, सीएमओना अग्र सचिवों बेन सेवंतिकाबेन ने समग्र टीम नी विगतवार माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए मीटिंग करी, बधाना सूचनों अने वास्तविकता शू चाले छे एनी पण माहितीओ मेळवी, तलस्पर्शी अभ्यास एमणे कर्यो। सतत अत्यार सुधी मुख्यमंत्रीश्री मारा विभाग, नाणा विभाग, रेवन्यू विभाग बधाने मार्गदर्शन आपता रह्या। नायब मुख्यमंत्रीश्रीए पण अमारी साथे मीटिंगों करी, एमनुं पण मार्गदर्शन हर्षभाईनुं मळतुं रह्युं। आप सौ जाणो छो ए प्रमाणे पहली वखत एक ऐतिहासिक कही शकाय एवुं राहत पेकेज के गुजरातमां सौ प्रथमवार मैं वारंवार कह्युं छे, पुनः आपना थकी खेडूत मित्रोने, किसानोना हितकारी सौ छे एमने जणाववा मागुं छुं के जे परिस्थिति राज्यमां निर्माण पामी छे, राज्यनी सरकारने अमे सौ समजीए छीए, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ए पण समझे छे। आ प्रकारनुं मावठुं ए क्यारेय थयुं नथी। आ प्रकारनी व्यापकता, आ प्रकारनो सतत 8-10 दिवस वरसाद ए पण क्यारेय नथी थयो। एटले राज्यनी सरकार माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए खूब संवेदनाथी, खूब विनम्र भावे खेडूतो माटेनी पेकेजनी जाहेरात ए आजे करी छे। मने आप सौने माहिती ने जाणकारी हतुं। आ प्रकारे सर्वे पंचरोजगार हूँ आपने विनंती करूँ छूं, क्यारेक कंईक चर्चाओ थती होय, वातो थती होय, कोईपण राज्यनी अंदर आटला हजार गाम, आटला हेक्टर जमीन एना सर्वेनी कामगीरी केटलो समय चाले छे। मुख्यमंत्रीए खूब संवेदनाथी हजारोनी संख्यामां टीमों बनावीने ए पंचरोज काम करीने, कारण के ए प्रकारनुं नुकसान राज्य सरकार माने छे, स्वीकारे छे, ए खेडूतने थयुं छे। एवा वखते खूब झड़पथी आ प्रक्रिया थाय ए पण ऐतिहासिक हशे।
એ પણ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર હશે. આ પ્રકારનું પેકેજ પણ ખેડૂત ફરી વખત બેઠો થાય, એનું ખમીર ને જમીર તો પડ્યું જ છે, પણ એના સહાય રૂપે, મદદ રૂપે રાજ્યની સરકાર એમની બાજુમાં ઊભી છે. એ ભાગરૂપે આજે લગભગ 10,000 કરોડ રૂપિયાના પેકેજની માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એ ટ્વીટ કરીને એના એક્સ પર જાણકારી એ આપ સૌને આપી છે. સૌપ્રથમ આ પ્રકારનું પંચરોજ કામ હું આપના અભ્યાસ માટે મૂકું છું કે ક્યારે થયું આપ જાણી શકો છો, કયા રાજ્યમાં થયું જાણી શકો છો. એ ચિંતા કરી ઐતિહાસિક કહી શકાય એ પ્રકારનું રાહત પેકેજ એ સૌપ્રથમવાર ગુજરાત રાજ્યમાં આ પ્રકારે જાહેર થયું છે. આપ સૌ જાણો છો કે હજી 2 દિવસ પહેલા જ બજાર ભાવ ડિફરન્સના કારણે ખેડૂતને માર ન પડે એમના માટે મગફળી ખરીદીનો નિર્ણય પણ 9 તારીખથી શરૂ થવાનો છે. 15,000 કરોડ રૂપિયાની એ મગફળી, અન્ય જે જણસો છે, મગ, અડદ, સોયાબીન, એમની ખરીદી એ પણ લગભગ 15,000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ એ રાજ્યની સરકાર ખરીદ છે ને લગભગ 10,000 કરોડ રૂપિયા આ ગણીએ તો ખેડૂતને બેઠો કરવા માટે થઈને એને બજારનું નુકસાન ન થાય, બજાર કિંમતનું નુકસાન ન થાય, એમના માટે ખરીદીનો પણ વ્યાપકતા વધારીને એ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈએ નિર્ણય લીધો. 15,000 કરોડની ખરીદી, ખેડૂતને માર ઓછામાં ઓછો પડે એના પ્રયાસો રાજ્યની સરકારે કર્યા છે. લગભગ 9,815 એટલે જે અમારી પાસે અત્યારે ફિગરો આવ્યા છે, જેટલા ગામો છે એ ગામોની દ્રષ્ટિએ 9,815 રૂપિયાનું પેકેજ એ થાય છે. તમે વળી સવાલ કરશો મુખ્યમંત્રીએ 10,000 કીધું છે. હું આપને જણાવવા માગું છું કે 10,000 કરોડ રૂપિયા એ એટલા માટે જોગવાઈ કરી છે હજુ પણ રાજ્યના ખેડૂતને, રાજ્યના હિતકારી લોકો જેમને ખરેખર ખેડૂતની ચિંતા છે એ બધાને વિનંતી કરીએ છીએ કે કોઈ પણ ખેડૂત એને આ માવઠાનો માર પીડ્યો હોય, કુદરત રૂઠી છે, કુદરત રૂઠે ત્યારે માણસ થીગડા નથી મારી શકતો, આપણે બધા સમજીએ છીએ, પણ એને મદદ કરીને હિંમત આપવાનું કામ ચોક્કસ કરીએ, એનું મનોબળ વધે, મનોબળ ન તૂટે એ માટેના પ્રયાસો સહિયારા હું અપેક્ષા રાખું છું બધા પાસે કે આ સહિયારા પુરુષાર્થથી જ ખેડૂત બેઠો થશે અને આપણું અર્થતંત્ર એ મજબૂત કરશે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જેને માવઠાનો માર પીડ્યો છે અને એવું લાગે કે આ સર્વે દરમિયાન મારું ખેતર એ અસરગ્રસ્ત છે ને નુકસાન થયું છે અને આ પંચરોજકામમાં નથી, રાજ્યની ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે અમારી મિટિંગમાં કહ્યું છે કે કોઈ પણ ખેડૂત અરજી કરી શકશે અને એ અરજી ધારાધોરણ પ્રમાણેની અને મળવાપાત્ર હશે તો એની ચકાસણી કરીને એ ખેડૂત પણ બાકાત નહીં રહે. કદાચ આનાથી પણ વધારે રકમનું રાહત આપવી પડે તો રાજ્યની સરકાર